मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजविंदर कौर है तो मैं GN गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला में एज अ B.Ed असिस्टेंट प्रोफैसर वजों टीच करती हाँ। अज की अपनी क्लास का विषा टीचिंग ऑफ SST के टीचिंग मैथड के अंडर लैक्चर मैथड है। तो सब तो पहला आपां टीचिंग मैथड्स का मीनिंग देखते हाँ। अध्यापन विधि या टीचिंग मैथड एक अजिहा साधन या रिसोर्स होंदा है जिसके द्वारा कंटेंट या विषय वस्तु विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाता है। तो हरेक अध्यापक लई अध्यापन विधि जिहड़ी आ बराबर होंदी है तो वह अपने समय स्थान ਅਤੇ विषय वस्तु के संबंध में अध्यापन विधि की चोण करता है। तो अपना लैक्चर मैथड टीचर सेंटर्ड होंदा है ਅਤੇ जिस दे विच बोल के अध्यापक द्वारा औरली स्टूडेंट्स नूं विषय बारे जानकारी प्रदान की जाती है। तो इस दे विच लैक्चर मैथड के अधीन इसकी सफलता टीचर की शख्सियत पर निर्भर करती है। लैक्चर मैथड दे विच करैक्टरिस्टिक्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स विद्यार्थियों नूं प्रेरित करना। सब तो पहला अध्यापक का काम क्लासरूम के विद्यार्थियों नूं समाजिक अध्ययन के विषय के संबंध में प्रेरित करना होंदा है। अध्यापक विद्यार्थियों नूं विषय के संबंध में तत्थ जो भी तत्थ ने जो भी फैक्ट्स ने या किसी प्रसिद्ध फेमस परसनैलिटी की जो भी अचीवमेंट्स ने उन्होंने डिस्क्राइब करके लैक्चर दे के उन्होंने रुचिदायक ढंग के नाल पेश करता है। सैकेंड, टू क्लैरीफाई कॉन्सैप्ट्स विद्यार्थियों जो भी बुक्स के किसी कॉन्सैप्ट को पढ़ते हैं तो वह अर्थों धारनावां अपने हिसाब के नाल समझते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज़ का अध्यापक विद्यार्थियों लैक्चर दे के उन्होंने जो भी फैक्ट्स ने डाउट्स ने उन्होंने क्लीयर करे। थर्ड है टू प्रोवाइड एडिशनल मैटीरियल विद्यार्थी जो भी बुक्स के या पुस्तकों के समाजिक अध्ययन का विषय पढ़ते हैं तो उस पुस्तकों के सैटिस्फाई नहीं हो पाते, जिसके करके विद्यार्थियों अध्यापक द्वारा वाधू विषय बारे जानकारी प्रदान की जाती है। ये होंदा है कि अध्यापक विद्यार्थियों लैक्चर दे के एक्सट्रा नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। तो फोर्थ है टू गिव असाइनमेंट्स हमेशा ही देखा जाता है कि टीचिंग के पढ़ाने तो बाद असाइनमेंट्स का काम अणगौलिया कर दिता जाता है। इस दे लई जो भी अध्यापक विद्यार्थियों असाइनमेंट्स या सौंपणियां प्रदान करता है तो उन्होंने असाइनमेंट्स देने तो पहला और बाद एक फॉर्मल तौर पर कंटेंट के संबंध के फॉर्मल लैक्चर प्रदान करता है। एडवांटेज टाइम एंड मनी सेविंग लैक्चर मैथड टाइम एंड पैसे की बचत करता है क्योंकि इस दे विच किसी भी प्रयोगशाला या लैबोरेटरी की जरूरत नहीं होंदी। एक ही क्लासरूम के विच अध्यापक द्वारा बहुत सारे बच्चों टीचिंग जिहड़ी आ करवाई जा सकती है। सैकेंड, बेस ऑफ अदर मैथड्स समाजिक अध्ययन या सोशल स्टडी के विच किसी भी मैथड के राही पढ़ाना होवे हरेक विधि का आधार लैक्चर मैथड है, भावें प्रोजैक्ट मैथड सोर्स मैथड या लैबोरेटरी मैथड होवे। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों विषय के संबंध में पहला एक लैक्चर प्रदान किया जाता है। थर्ड, टू मेक सब टॉपिक इंटरस्टेड उप विषय को रुचिदायक बनाना। जो भी विद्यार्थियों अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी जो भी पढ़ते हैं अध्यापक को पता चलता है कि विद्यार्थी या स्टूडेंट इस दे विच इंटरस्ट ले रहे हैं या नहीं। जेकर विद्यार्थी अपने सब टॉपिक तो भटकते हैं तो अध्यापक अजिहियां हास-रास या एग्जाम्पल्स विद्यार्थियों को दिंदा है जिसके नाल वो अपने विषय या सब टॉपिक के विच इंटरस्ट क्रिएट करते हैं। तो फोर्थ है यूजफुल टू रिव्यू एंड समरी इस दे विच ये हुंदा है कि जो भी समाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज़ का टीचर विद्यार्थियों समाजिक अध्ययन के संबंध में टॉपिक करवाता है तो उदों जिहड़े भी जो भी कॉन्सैप्ट विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं वो 4-5 दिनों के जो विद्यार्थियों ने सीखिया होंदा है उन्हों का एक लैक्चर के टीचर्स द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा रिव्यू या सार दिता जाता है। तो डायरैक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स
ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ? ਹਾਰਮਫੁਲ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਔਨ ਟੀਚਰਸ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਰਡਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਰਾਡੌਕਸੀ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਸਿਵ ਲਰਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਡੌਕਸੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਨਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਮੇਨ ਪੈਸਿਵ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੋ ਸੁਟੇਬਲ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਸਿਰਫ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ-ਰਾਸ ਭਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।